네, 캐나다 최대 방송사가 캐나다가 미국 무기 대신에 K무기에 눈독을 들이고 있다, 이런 보도를 했습니다. 대한민국은 세계 2위 무기 수출국을 향해서 나가고 있습니다. 세계 4위가 아닙니다, 따지고 보면. 그런데 이게 중국 위성국가가 되지 못해서 안달복달 자체 발광 중입니다. 엄청난 부조화죠. 이런 부조화가 계속될 수가 없죠. 어떤 시기든 간에 이게 사단이 벌어질 수밖에 없습니다. 그래서 걱정이 됩니다. 네, 오늘 그 같은 사정을 좀 살펴보겠습니다. 캐나다 최대의 방송사이며 또 공영방송이기도 합니다. CBC입니다. 이게 이제 한국산 자주포와 잠수함을 도입해야 한다, 이런 취지의 방송을 내보냈습니다. 엊그제입니다. 거기서 이런 말을 합니다. 과연 캐나다가 미국산 무기를 거절할 수 있을까? 또 캐나다의 신정부는 구체적 행보와 의지를 보여야 한다. 오늘 그 같은 이야기를 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 방송을 좀 들어보겠습니다. South Korea. Some have begun to refer to it as the new arsenal of democracy. A country once ruined by war, now on track to be the world's fourth largest arms maker. With equipment the Canadian military can only dream of, and a liberal government that says it's looking for alternatives to buying American. The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperations, is over. It is this kind of equipment that is on the federal government and the Canadian Army's wish list. Mobile artillery, which the Ukraine war has demonstrated is essential for a modern military. The K9 Thunder, a 155mm mobile howitzer, and the South Koreans were eager to show us what it could do. CBC News was given exclusive access to their manufacturing facility and a detailed look at the proposal they submitted to Canada, promising to equip the Canadian Brigade in Latvia within months. We can deliver the K9 systems. I mean, at least the one battalion, or also the one regiment. We can prepare within 12 months from the contract. Then that means because we are ready to well prepared. Submarines, however, form the biggest part of South Korea's pitch, $20 to $24 billion in a joint venture between the country's most competitive shipyards, Hanwha Ocean and Hyundai Heavy Industries. But South Korea is offering more than just toys. They're proposing a relationship. 예를 들면은 이제 한국과 캐나다 간에 We do not think of this as a single one-time deal between two countries. It's not a transaction for us, says South Korea's Deputy Defense Minister. We see this as strengthening Canada's defense industry and the strategic partnership between our countries. Several European countries have expressed interest in selling Canada submarines, but senior defense officials say the Koreans have gone a step further, handing in a proposal with projected costs, delivery timelines, a plan to train crews, and to construct maintenance facilities in Canada. The Canadian Navy says it wants its first new sub by 2035. The Koreans claim they can deliver 4 by that time, using robotics and advanced manufacturing techniques. And this Canadian defense expert says we should be paying attention. So they've got a track record already at being able to provide huge amounts of equipment in very short order. For Canadian Armed Forces, that is at the point where we have really serious operational readiness deficiencies. We do need to look for options that can fulfill at least some of our acquisition needs quickly. During the federal election, there were promises of serious action and pledges to rely less on the U.S. and more on other allies. And that's why today I'm announcing my plan to rebuild, reinvest, and rearm. A number of Canada's key allies, notably Poland and Australia, have also turned to South Korea, signing multi-billion-dollar arms and manufacturing deals. In Poland, brand new tanks arriving on the dock and brand new warplanes landing within months of the deals being struck.
우리가 폴란드와 대규모 Before the deal with 수출 Poland, 계약을 Korea's 했고, reputation as a 그다음에 defense 그것을 exporter 이행하는 was not that large, 과정에서 says South Korea's military acquisitions minister. But we've demonstrated to the world Korea is able to provide quality products in a timely manner, and we transfer technology and help build the economies of our allies. 많은 나라들이 Despite the enthusiasm, there is still deep skepticism in Seoul that Canada is truly serious about breaking its decades-long reliance on the U.S. for trade and weapons, with many officials, defense, foreign affairs, and corporate, all saying they're looking for concrete signs from the new government. 예, 굉장히 심각한 프로그램이에요. 이게 캐나다의 최대 방송사입니다. 공영방송이기도 하고 CBC. 자, 그래서 이제 이런 걸 가지고 우리가 좀 생각을 해봐야죠. 예. 여기서 잠시 오류를 바로잡습니다. CBC는 한국이 세계 4위 무기 수출국이 되어가고 있다고 말합니다. 아닙니다. 세계 2위 무기 수출국이 되어가고 있습니다. 스톡홀름 국제평화연구소 시프리에 따르면 1922년, 23년 신규 주문 기준, 그러니까 무기는 기간이 길잖아요. 근데 매해 신규 주문한 것만, 주문서 받은 것만 따지면 한국은 이미 프랑스의 2배를 넘어섰습니다. 2022년, 2023년 2해 동안. 러시아는 저 밑에 5위로 쳐져 있어요. 러시아는 앞으로도 회복되지 못합니다. 이런 것이 글로벌 군사지정학에서 어떤 의미를 가지는지, 또 우리 대선에 어떤 의미를 가지는지 심각하게 살펴보겠습니다. 먼저 새해 탈출, 자유구독료 부탁 말씀 올립니다. 아시다시피 새해 탈출은 광고가 잘 붙지 않습니다. 붙더라도 천천히 붙는 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는 데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다. www.123korea.kr 많이 가입해 주시기 바랍니다. 첫 단계는 공명선거 캠페인입니다. 대선이 끝나면 국회 독재를 억제하고 상권분립 대통령제 헌법을 옹호, 강화하기 위한 투쟁으로 전개될 것입니다. 특히 신냉전이 격화되면서 K무기의 의미는 더욱더 커지고 있습니다. 러시아, 중국 영향을 강하게 받던 지역에서 군사지정학적 지각 변동이 일어나고 있기 때문에 이제 다시 계산 방법이 달라진 거죠. 그 단적인 예가 중동입니다. 중동에 있어서 이란 및 그 꼭두각시 세력, 즉 하마스, 헤즈볼라, 후티가 퇴조한 거, 이게 결코 우연이 아닙니다. 이게 러시아 영향력이 쇠퇴해 가는 것, 또 이란에 대한 중국 영향력이 쇠퇴해 가는 것을 뜻합니다. 네. 또 다른 예가 이번에 인도 파키스탄 충돌입니다. 미국을 등에 업은 인도가 중국을 등에 업은 파키스탄을 제압하다가 좀 멍이 좀 들었어요. 중장기적으로는 국력으로 보나 사이즈로 보나 인도가 압도합니다. 단 이번엔 인도가 멍들었습니다. 1시간 동안 양측에서 155대의 전투기가 국경 상공입니다. 국경 넘어서 깊게 안 들어갔습니다. 양쪽 다. 공중전, 덕파이트를 벌였습니다. 2차 세계대전 이후 최대 규모의 공중전입니다. 단위 시간당. 어느 순간적으로 따졌을 때. 예. 5월 7일 파키스탄은 중국 J-10C, 청두 J-10C를 사용해서 인도 공군의 프랑스 라팔 전투기 3대, 구식 소련 전투기 미그-29 1대, 소련 최후의 작품, 은은 이거 잘못 들어갔습니다. 소련 최후의 작품 수호이 Su-30 1대를 격추했다고 밝혔습니다. 물론 이게 사실인지 아닌지 모르지만 서방 언론, 프랑스 쪽 관계자에 말하면 라팔이 최소 1대는 격추된 것은 맞습니다. 파키스탄의 중국제 청두 J-10C는 구소련의 미그-25 혹은 Su-30을 압도한 것이 충분히 이해가 갑니다. 인도가 그 제3세계 이른바 나 미국도 싫어 이랬기 때문에 그 무기가 소련제가 많죠. 인도가. 또 러시아제가 많습니다. 그래서 인도 공군의 주력기가 구덕더리 미그-25랑 Su-30입니다. 그리고 최신기가 라팔입니다. 미그-25나 Su-30을 깼다. 그건 이해가 가요. 왜 그러냐면 J-10은 이게 2000년대에 개발된 거고, 개발 시작한 게, Su-30, 이거는 1980년대에 설계에 개발된 겁니다. 소련 최후의 작품입니다. 20년이 더 지나서 이게 된 거란 말이죠. 그런데 라팔이 최소 1대 이상 격추됐다? 이건 좀 충격적이죠. 이건 한 두세 가지 이유가 있을 텐데 문맥이 확인되지 않습니다. 라팔 자체가 구리든지, 아니면 인도가 보유하고 있는 라팔 및 그 시스템이 구리든지,
아니면 인도의 라팔 운영 능력이 구리든지 뭐 셋 중 하나겠죠. 여기서 잠시 표를 보겠습니다. 이 JC10 보면 공중량을 먼저 보세요. 뭐 다른 거 다 떠나서 무게가 얼마냐? 무게가 라팔보다 좀 가볍고요. 라팔과 F-16 사이의 무게입니다. 최대 중량이 얼마냐? 이거는 F-16급입니다. 그래서 이게 짝퉁 F-16인데 F-16은 이 유전자 족보가 F-16은 저거랑 같습니다. 저기 뭐 F-35랑 해서 공대표, 즉 공중에서 지상이나 해상을 공격하는 것에 많이 초점이 맞춰진 그런 비행기예요. 요격기가 아니라. 근데 J-10C는 요격기로 만들어졌습니다. 자기들 컨셉으로는 자체적으로. 그런데 F-16이랑 비슷하다고 보시면 돼요. 예. 공중량과 최대 중량 보면 F-16급이잖아요, 이게. 내부 연료 탱크도 뭐 한 8,500 파운드밖에 안 됩니다. 우리 KF-21보다 훨씬 작아요. 뭐 최대 속도, 이건 자기들 주장이고 최대 속도가 얼마 나올지 모르겠고요. 그러니까 이제 이 전투기라는 건 하나의 굉장히 복잡한 시스템이기 때문에 라팔이 J-10에 다 당했다. 뭐 이것만 볼 게 아니라 그때 그 라팔이 모델이 언제 라팔인지, 그 다음에 무장은 뭘 갖추고 있었는지, 조종사는 어떤 훈련을 받았는지, 그 다음에 거기에 지상에서 공중을 겨냥하는 말하자면 지대공 미사일은 어떻게 됐는지 뭐 이런 여러 가지 환경들이 있겠죠. 그래서 그런 거 하나도 안 밝혀졌기 때문에 뭐 J-10에 라팔이 당했다. 그것만 가지고는 사실 뭐라고 말을 못 해요. 그러나 일단 엄청나게 망신한 건 맞죠. 예, J-10은 짝퉁 F-16, 예, 짝퉁 라팔인데, 예, 이게 지금 그 J-10 홍보 자료예요. 이번 전투에서는 라팔을 격추시켰어요. 자세한 문맥은 알려지지 않았지만 프랑스가 개망신한 건 확실합니다. 이게 라팔의 입장에서 전투 중 최초로 격추된 사건입니다. 이번이. 네. 저는 뭐 감히 말하면 KF-21이라면 뭐 J-10 정도는 뭐 가볍게 제압하지 않겠냐 그렇게 생각을 해요. 예, 막 가는 말로 A사 레이더로 무장한 FA-50 단자형만이라도 제대로 운영하면 J-10은 막아낼 수 있을 것이다. 뭐 이렇게까지 생각을 해봅니다. 라팔이 자체가 구리든지, 아니면 인도의 라팔 모델이나 무장이 구리든지, 아니면 인도의 라팔 운영 능력의 개판이든지, 뭐 이유는 여러 가지가 있을 거예요. 자세한 건 안 알려져 있습니다. 그러면 앞으로 러시아 무기가 세계 무기 시장에서 2위자를 회복할 수 있을까요? 불가능합니다. 첫째, 기술 발전을 쫓아올 수 없고, 둘째, 러시아의 군사 지정학적 영향력이 끝장났어요. 아무도 러시아 무기 이제 안 사요. 셋째, 러시아 경제가 아작이 났다고요, 지금. 그래서 러시아 무기는 앞으로 세계 2위 자리를 회복하지 못합니다. 그럼 프랑스는 어떠냐? 세계 무기 시장에서 세계 2위를 할 수가 없어요. 프랑스 무기의 단점은 뭐냐면 라팔을 빼고 나면 경쟁력 있는 플랫폼이 육군이든 해군이든 어디든 아무것도 없는 것으로 보입니다. 또 고급 공중 드론이나 혹은 고급 MD, 미사일 방어에서도 프랑스는 아무 플랫폼 솔루션이 없죠. 프랑스는 전략적 깊이가 굉장히 깊거든요. 예를 들어서 러시아의 거리, 프랑스 다음에 독일 지나서 폴란드 지나서 그 다음에 러시아예요. 그래서 프랑스는 이게 룰루랄라라 한다고요. 따라서 MD가 그렇게 뭐 중요하지 않아, 이 나라는. 군사 사상이나 군사적 요구가 그런 게 없어요. 절실하지가 않아요. 프랑스의 군사력은 다 어디에 맞춰져 있냐, 무기는. 어떻게 하면 미국의 글로벌 그 리더십에 그 어깃장을 놔서 개길 수 있을까에 맞춰져 있어요. 그러니까 절실함이 없다고요, 거기에. 다 뿌리 자체가 허영이고 가짜예요. 그렇게 몇십 년, 80년 지나다 보니까 이 어떤 그러니까 경쟁력 있는 플랫폼 자체가 없는 거예요. 라팔 정도 빼고는. 그럼 중국은 어떨까요? 중국은 동맹이 없어서 세계 2위를 못하죠. 이게 무기를 판다라는 건 아까 그 캐나다 그 방송에도 나오듯이 국가 간의 파트너십을 뜻해요. 그래서 중국제 무기를 중무장하는 나라, 뭐 이란, 파키스탄, 미얀마, 앙골라 이런 나라들이에요. 이런 나라들의 무기 팔아가지고는 세계 2위 못해요. 그런 의미에서 세계 무기 시장에서 2위 가능성이 가장 높은 나라는 지금 대한민국입니다. 네, 그런데 한국인은 중국 위성국가가 되지 못해서 안달복달 자체 발광 중입니다. 육산 대선에서 자유공화국을 말아드시고 중국 식민지의 특급 열차에 올라탈 판입니다.
글로벌 군사 지정학 구도로 보면 대한민국은 중국 위성 국가가 되어서는 안 되는 나라예요. 대한민국이 중국 위성 국가가 되면 지금 세계 무기 2위 가는 나라고 캐나다가 지금 그 군비 강화를 위해서 K무기를 지금 눈독 들이고 있는 그런 나라인데 서방의 전략적 역량의 상당 부분이 중국으로 옮겨가요. 거기다 원전에, 칩에, 뭐 퀀텀에, 뭐 일반 제조업에, 조선에. 이거 다 전략적 역량들이거든요. 이게 중국으로 옮겨간다. 이거 말이 되겠어요? 그럼 절대로 가지 않아야 될 길이야, 그 길은. 그런데 한국인들이 국회 독재에 취해가지고 CS의 이재명 더블당 친중 카르텔에 취해서 절대로 가지 않아야 될 길을 부득부득한다. 그럼 무슨 일이 벌어지겠냐고요. 끔찍하죠. 그래서 어떤 일이 벌어지더라도 제가 오늘 저기 권영세 그 규탄 집회에서도 얘기를 드렸지만 우리는요 이길 때까지 싸워야만 하고 이길 때까지 싸울 수 있는 의무와 권리를 가진 존재들이에요. 왜냐 우리가 생명과 삶과 문명의 편이기 때문에 그래요. 세계와 삶과 문명의 편이기 때문에. 반면에 쟤들은 지면은 일단 한번 꼬꾸라져 가지고 골로 가요. 지면 꼬꾸라져서 골로 갑니다. 쟤들은 단계 승부예요. 우린 요번에 지더라도 또 싸울 수밖에 없고 또 싸울 권리, 또 싸울 기회를 또 가지고 있어요. 그래서 절대로 포기하지 마시고 끝까지 온유하고 지능적이고 집요하고 전략적으로 싸워야 됩니다. 오늘 여기까지 모시겠습니다. 감사합니다.